أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم، وسيدتنا خديجة الكبرى، وسيدتنا فاطمة البتول الزهراء، وسيدنا علي الرضا، وبنيها سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصول وفري سيدنا الحبيب عبد الرحمن السقاف، سيدنا الحب بكر السقران، وسيدنا الحبيب عبد الله العيدرس، وسيدنا الحب بكر عجاني، وسيدنا أبو بكر بشميلة، سيدنا شو بكر بن سليم، سيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، سيدنا شيخ علي بن عبد الله بار، سيدنا حبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وسيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، وسيدنا حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وأصول وفري سيدنا الحسن البصري، وسيدنا جون البغدادي، وسيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني، شيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المداني، وقطب الحولبي يزيد البسطامي، قطب العلوم شيخ محمد الغزالي، وجدنا شيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري، والشيخ محمد كشف الأنوار بن هدي إسماعيل البنجري، وجدنا شيخ سامن الفريسي، وإخواني وأخواتي، وجدنا حجي محمد وفاطمة وعبد القادر ومحمد بن حجي محمد، وشيخنا شيخ محمد زين بن عبد الغني، وكياج محمد سالي بن الجزوري، وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومعالجين الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يتغشاهم برحمة وفرض علينا من بركاتهم وأسرار وأنوار من علومهم ونبحة من خصوصية وكرامة في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم الرسول مع الشمال الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبد ودهر الداهر. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. ومثال المدخر للأمانة كعبد الملك لا يرى أن له مع سيده شيئا، ولا يعتمد على ادخار على ما في يده، ولا بدل له، ولا يختار إلا ما اختاره سيد له. فإذا فهم هذا العبد أن الإمساك مراد سيدي أمسك لسيده لا لنفسه، حتى يتخير موضع صرفه فيكون له صارفا حين يفهم من سيد إرادة صرفه، فهذا بإمساكه غير ملوم لأنه أمسك لسيده لا لنفسه. كذلك أهل المعرفة بالله
in billahi in badalu fi ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Terlebih-lebih saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur dan nikmat kesehatan. Dengan nikmat tersebut kita gunakan untuk menuntut ilmu, yang mana niat kita di dalam menuntut ilmu ini adalah menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat, afiat, panjang umur, selamat dunia, selamat di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Ahmad bin Athaillah beliau mengatakan, wa misalul mudakhari, dan perumpamaan menyimpan harta. Perumpamaan menyimpan harta. Lil amanati, merupakan amanah. Ka'abdil maliki, seperti hamba bagi seorang raja. La yara, dia tidak melihat, anna lahu, bahwasanya bagi dirinya, ma'an sayyidih, beserta tuannya, syai'an, sesuatu. Wala ya'tamidu, dan dia tidak berpegang, alad dikhari ma fi yadih, atas simpanan harta yang berada di tangannya. Wala badalalah, dan dia tidak menggantikan terhadapnya. Wala yakhtaru, dan tidaklah dia memilih, illa makhtarahu sayyidullah, kecuali sesuatu yang dipilihkan terhadap dirinya oleh tuannya. Fa idza fahimal abdu, apabila memahami hadal abdu, hamba ini, annal imsaka, bahwasanya perpegangan itu muradus sayyidi, maksud daripada tuannya. Amsaka li sayyidi la li nafsih, dia berpegang kepada tuannya, bukan terhadap dirinya sendiri. Hatta yatakhayyara mawdi'a sarfih, sampai dia betul-betul memilih tempat dia menggunakan amanah harta tersebut. Fayakuna lahu sarifan, maka dia berfungsi sebagai orang yang menyalurkan. Hina yafhamu min sayyidih, ketika dia memahami dari maksud tuannya, iradata sarfih, tujuan menggunakan hartanya. Fahada bihimsaki ghairu malumin, maka adapun ini dengan pegangan tersebut tidaklah dicela. Li'annahu amsaka li sayyidih la li nafsih, karena sesungguhnya dia berpegang dengan tuannya, bukan karena dirinya sendiri. Kadzalika ahlul ma'rifah, seperti itulah orang-orang yang diberikan oleh Allah ma'rifat dengan Tuhan. In badalu fafih, apabila mereka berkorban, fafihi, padanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebahagian hamba daripada hamba Allah yang diberikan menyimpan harta. Harta diberikan oleh Allah. Ternyata harta yang diberikan oleh Allah ini adalah merupakan amanah. Ada hamba yang diberikan Allah harta banyak maupun harta sedikit, ini adalah merupakan amanah yang diberikan oleh Allah. Kadada yang abadi harta itu adalah merupakan amanah atau pinjaman yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak kita. Kemudian perumpamaan seorang hamba ketika diberikan oleh Allah seperti seorang raja mempunyai bawahan. Ujar raja, ini nah harta, tolong pegang dan laksanakan amanahnya. Dia tidak berpegang dengan apa yang dia tangani, karena ini merupakan amanah. Dia tidak berpegang dengan harta yang dia simpan, karena ini merupakan hak ampun raja, merupakan amanah yang diberikan terhadap dirinya. Dan dia tidak memilih untuk menggunakannya, kecuali menggunakan dengan sesuatu yang dipilihkan oleh tuannya. Sampai dia betul-betul memahami untuk apa harta yang diberikan oleh Allah, dan kemana dia menggunakan harta yang diberikan oleh Allah. Dan apabila dia berpegang, apabila dia memegang terhadap tersebut, maka ini tidak dicela.
dan dia menunggu waktu yang paling tepat untuk menggunakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambaran ketika seorang hamba diberikan amanah oleh Allah. Macam-macam amanah yang diberikan Allah, ada harta, ada umur, ada rizki, ada kesehatan, ada anak, ada zuriat, ada pakaian, ada rumah, ada tanaman, ada kebun. Semua ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kita memegang amanah. Yang namanya amanah berarti bukan hak milik kita selama-lamanya. Makanya yang paling nyaman, ujar Kiai Zainuddin MZ, itu adalah seorang hamba ini seperti dia menjadi tukang parkir. Paling nyaman sudah hidup di dunia. Kenapa paling nyaman? Datang amanah. Apa amanahnya? Mobil butut kelas tahun bahari, tahun 2000-an misalnya datang, tetap diterimanya. Ketika datang mobil mewah pulang, berapa harganya? 3 miliar, diterima amanahnya. Jadi berapapun mobil yang masuk, baik yang nilainya tinggi maupun nilainya rendah, baik nang hanyar maupun nang lawas, tetap diterima tukang parkir. Ada pilih-pilih. Akhirnya apa yang terjadi? Apabila sampai waktunya, datang pemiliknya, wahai paman parkir, ini nah motor kami bawa. Bawa motor buruk, hilang di hadapan. Datang motor mewah, diambil tuannya, tuntung sudah, dibawa tuannya. Ketika waktu malam habis sudah amanah yang diamanahkan kepada tukang parkir. Apa yang dipilih oleh tukang parkir ini adalah duit parkirannya aja lagi. Bayar sebuah motor, maupun nang bagus maupun kada bagus, tetap bayar 5.000 rupiah. Berhitung jam malam lagi itu 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, ulihan 100 buah sehari, berarti ulihan selama memarkir dari pagi sampai maghrib ulihan 500.000. Ini perumpamaan kita diberikan harta oleh Allah. Kadang-kadangnya kita diberi Allah harta banyak, nah kayak mobil mewah. Ada kalanya diberikan oleh Allah harta sedikit, nah kayak mobil butut. Ada kalanya halus seperti sapida, ada kalanya ganal seperti mobil-mobil kelas mewah. Diterima beritaan. Tapi yang kita ambil bukan motornya. Motornya jangan diambil. Bila kita mengambil motor dari ampun tuan tadi, kita nanti ditangkap polisi. Apa ujar ampun polisi nih? Pian mengambil motor orang, kita kada ada hak milik di dalam motor tadi. Cuman kita diberikan amanah. Bolehlah kita misalnya menjaga, boleh. Malahan kalau hotel-hotel bintang itu diunjuki oleh pemiliknya, nah kunci, pian tolong bila ada orang hendak parkir karena bisa pakaikan dahulu. Nah, boleh aja memakai juga, tapi kada ada hak milik. Yang kita ambil selama hidup, harta banyak, rezeki kada tapi banyak, rezeki anak, rezeki umur, rezeki keberkahan di dalam kehidupan, rezeki makanan, minuman, kita ambil sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duit tukang parkir yang 5.000 tadi, nang berhitung waktu malam, itu nang kita raih adalah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang kita cari itu, ketika diberikan amanah oleh Allah hartanya, apa harta 5.000 tadi, pahala yang ketika kita sudah meninggal dunia, kita hitung ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujar Sidin, orang tersebut tidak mau berpegang dengan apa yang diamanahkan. Arti berpegang itu tidak merasa memiliki. Akhirnya apa? Hilang harta nang banyak, sedih kada. Hilang harta nang sedikit, sedih kada. Karena apabila kita memiliki, merasa memiliki apa yang diberikan tadi, kita merasa sedih. Kenapa? Karena merasa ampun kita. Padahal jiwa kita ini pun, roh kita ini pun adalah ampun Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling nyaman hidup ketika kita hidup di dunia ini adalah merasa
semua apa yang kita hadapi dan yang kita pegang ini adalah merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar Sidin, hamba ini cuman disuruh memegang. Ingkote, ujar tuannya lah, ingkote harta ini. Inggih, sudah diingkote. Dan inya menggunakan nang diingkotinya tadi tergantung perintah dari tuannya. Ujar tuannya, sadaqahkan. Inggih, sadaqahkan. Ujar tuannya, unjuk wadah fulan, wadah fulan, wadah fulan, wadah fulan, diunjuk. Jadi tugas kita baisi yang namanya amanah adalah menyampaikan amanah yang diberikan oleh Allah kepada perintah yang diperintahkan oleh Allah. Amanah umur, ini gasan apa kita gunakan? Gasan amanah kita beribadah kepada Allah. Kemudian amanah harta, kita alhamdulillah baisi harta, amanahnya ini adalah kita gunakan untuk sedekah jariyah. Kemudian amanah kesehatan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Amanah makanan dan minuman kita gunakan untuk memperkuat bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ujar Sidin, hamba semacam ini hidupnya menggunakan amanah yang diberikan oleh Allah, maka nanti terjadi tuannya akan ridha terhadap dirinya. Yaitu yang ridha adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita hidup di dunia ini, karena umur ini amanah, berakhir. Ada yang umur 70 tahun berakhir, 60 tahun berakhir. Karena dunia ini akan berlanjut. Dunia ini lanjut tahun 2030, 2040, walaupun banyak orang menyambat kiamat parak sudah. Ada yang madan 2022, ada yang mengatakan 2020, tapi kada terjadi juga hari kiamat. Jadi yang berakhir bukan dunianya yang berakhir, kita yang meninggalkan dunia. Makanya istilah orang yang meninggal dunia itu adalah meninggalkan dunia, bukan dunia yang meninggalkan dirinya, tapi kita yang meninggalkan dunia. Apabila dunia yang meninggalkan kita, berarti terjadi hari kiamat. Tapi apabila kita yang meninggalkan dunia, berarti masih banyak amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggal waktu di dunia. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta banyak, alhamdulillah. Umur diberikan oleh Allah. Kemudian lagi kesehatan diberikan oleh Allah. Sebaik-baik hamba apabila dia menggunakan amanah yang diberikan oleh Allah, maka itulah hamba yang mengetahui nanti nilai dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar Sidin, di antara daripada perintah Allah kepada orang yang beriman untuk menggunakan harta yang diberikan Allah merupakan amanah, ada yang namanya zakat dan sedekah. Karena Allah memberikan kepada orang yang beriman, ketika mulai ini diberi harta, itu akan semakin hari semakin sayang dengan harta. Sampai yang hadis minggu semalam, hari Kamis itu, seandainya ujar Nabi, ada satu manusia yang diberikan oleh Allah 2 gunung. 2 gunung terbuat dari emas pulang. Minggu semalam. Hartanya melimpah, gunung emas ini nggak ada sedikit duit. Ibaratnya kawa menukar macam-macam sudah 2 gunung emas ini. Ternyata manusia ini karena kada pernah mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Ya Allah, adakah gunung nangka 3 pulang? Adakah gunung nangka 3 pulang? Nah, ini membuktikan manusia itu kada pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ternyata ketika kita semakin hari semakin sayang dengan harta, Allah mengajarkan kepada kita sedekah. Allah mengajarkan kepada kita yang namanya zakat. Dan zakat ini pun Allah mengambil daripada orang yang beriman cuman 1 tahun sekali bagi seorang pedagang. Karena bila pedagang ini, bila orang tuh berdagang, hitung-hitungannya lebih ketat daripada kada berdagang. Karena apa? Karena ia mengetahui barang keluar, barang masuk. Makanya Allah melatih orang yang beriman, janganlah terlalu berpegang dengan harta. Akhirnya Allah mengajarkan kepada orang yang beriman mengeluarkan zakat. Amun sedikit mendingan. Misalnya
80 gram emas. Zakat orang tadi berdagang setahun ulihan 80 gram emas. Misalnya 80 gram emas ini totalnya misalnya 200 juta. Misalnya 200 juta. Berarti orang ini mengeluarkan zakat itu 2,5%, total zakatnya adalah kurang lebih 5 juta. Mengeluarkan zakat 5 juta. Kada tapi sayang karena 5 juta. 200 juta tadi cuman diminta Tuhan dalam setahun 5 juta. Hati ini makin hari makin sayang lawan yang namanya harta. Karena harta ini sifatnya adalah dikatakan hulwatun khudrah, manis dan hijau. Manis, siapa yang ada tujuh lawan manis. Makin banyak harta, makin merasa kurang, dan makin merasa manis yang namanya harta tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Ujar Tuhan, 5 juta lah setahun. Inggih, keluar 5 juta. Tapi busia nih, kita bisi harta 20 miliar. Masalah ini, 20 miliar. Berapa mengeluarkan zakat bila 20 miliar? Keluar zakatnya 500 juta. Kepikir nih. Nah, ujarnya banyak benar 500 juta nih. Bila kutukarakan sebida motor berapa buah? Kutukarakan motor kawa sebuah. Mulah rumah kawa. Berpikir ketika 20 miliar. Nah, kenapa jadi berpikir? Ujar Tuhan, ikam diberi 20 miliar. Meningkat harta dahulu cuman 2 miliar. Dahulu cuman 200 juta, dahulunya cuman 100 juta, 20 miliar ini kadang mungkin juga menyebabkan dirinya miskin, kada meningkat harta dibandingkan dahulu. Dahulu 200 juta diberi Tuhan setahun. Dahulunya 100 juta, meningkat jadi 600, 800, meningkatnya harta berarti rezeki makin diberi oleh Allah, tapi semakin sayang 500 juta. Itu kalau 20 miliar. Busia baisi harta lebih daripada 20 miliar pulang. Berapa contohnya? Misalnya 40 miliar pulang bisi harta. Berapa zakatnya? 40 miliar. Zakat 40 miliar, total zakatnya 2 miliar. Berpikir lagi ini berzakat. Kiapa ini melawan zakat 2 miliar. Duitnya ada. Tapi sayang itulah yang ada di dalam diri kita, jadi sampai kita kadang mengeluarkan zakat. Dengan sebab apa? Namanya dunia itu hulwatun khudrah, manis dan hijau. Nah, ketika kita ingat 20 miliar, 40 miliar, ini lain ampun kita, amanah yang diberikan oleh Allah, kita disuruh mengikutinya. Ini hakikatnya supaya nyaman kita mengeluarkan harta. Ini adalah pemberian Tuhan berupa amanah, bukan hak kita selama-lamanya. Ingat nih, oh aku akan meninggalkan harta 40 miliar, aku meninggalkan harta 20 miliar, aku meninggalkan harta 1 miliar. Akhirnya menggunakan harta yang diberikan oleh Allah, balajur hendak mengabadikan harta yang diberikan Tuhan dengan nilai sedekah. Malahan di sini Nabi menyebutkan sedekah seorang yang beriman kepada Allah, bila ia menunaikan yang namanya amanah yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan, maka setiap harta yang disedekahkan itu kada berkurang, tapi semakin meningkat. Aku nih orang nambah zakat tahun ini nambah zakat misalnya 20 juta, tahun kaina bisa meningkat jadi 30. Meningkat, bila berzakat pasti meningkat. Karena dikatakan, ujar Nabi, sesungguhnya malaikat itu setiap hari dari pintu-pintu langit mengatakan, man yaqridul yauma yajid ghadan. Orang yang menghutangi Tuhan hari ini nah, besok ujar malaikat dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang lain pun setiap hari mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, persiapkanlah kepada kalian yang namanya kematian, dan wabnau lil kharabi, dan bangunlah terhadap kerusakan. Jadi malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang mau hutangi Tuhan hari ini nah,
besok dibalas oleh Allah. Kemudian wahai manusia, ujar malaikat yang lain, wahai orang-orang keturunan Nabi Adam, bangun yang namanya persiapan untuk kematian. Apa persiapannya? Adalah sedekah. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat orang yang beriman nanti di dalam kubur. Apa ujar Tuhan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin la saddaqa wa kum minas salihin. Ujar orang-orang yang meninggal dunia nang sudah masuk ke dalam kubur, ya Allah, amun kawaneh umur ditunda-tunda dahulu. Umur berapa sudah pian meninggal? 80 meninggal dah. Ujarnya, ya Allah, amun kawan nih umur ditunda-tunda aja dahulu. Kenapa ujar Tuhan jadi hendak ikam minta tunda? Ulun ya Allah, dua macam nih ibadah di dalam kubur ini nilai pahalanya besar. Apa nang hendak digawe orang nang hendak minta tunda umur tadi? La saddaqa, ulun ya Allah hendak bersedekah pulang. Wa aku minas salihin, dan ulun hendak menjadi orang saleh. Dua macam nih nang digawe. Berarti mengerti, orang yang di dalam kubur itu mengerti amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk bersedekah. Dan kadada orang yang ahli sedekah itu hidupnya jatuh miskin kadada. Malahan bisa makin hari makin diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama menyebutkan sedekah itu banyak maupun sedikit kadang menjadi masalah. Kalau dikira makin sugih, makin banyak sedekah, harus banyak sedekah. Kada juga yang penting bersedekah. Ujar ulama, sedekah itu banyak maupun sedikit tidak menjadi tolak ukur. Tapi ujar sidin, yang penting hati kita tuh ringan dengan apa yang kita sedekahkan. Ada orang ada tapi panduitan bersedekah, mampunya 2.000, alhamdulillah. Ada orang kaya mampunya 10.000, alhamdulillah. Tapi kalau dibanding-banding, orang yang paling sayang lawan harta itu adalah orang sugih. Kenapa? Baisi duit 20 miliar, bersedekah 10.000. Kadang bersedekah 2.000. Tukang parkir, ujar paman parkir, pian parkir kendaraan, nah ulun hargai 5.000, sangit 3.000. Lebihnya dari 2.000, memarkir 2.000, ujar tukang parkir 5.000, sangit nang 3.000 nih. Kalau dibanding dengan harta seorang di rumah ada 20 miliar. Alahan orang ada tapi berduit 5.000, 10.000, bila tertanam di dalam dirinya memang bersedekah, inya kada tapi sangit, kada tapi perhitungan dengan yang apa yang diberikan oleh Allah terhadap dirinya. Makanya ujar ulama, sedekah itu banyak maupun sedikit tetap bernilai. Apa kelebihan daripada sedekah? Disebutkan ulama, sedekah itu 10 macam pemberian yang diberikan Allah, 5 di dunia, 5 di akhirat. Kita harus menanamkan supaya melatih sedekah ini tunggal dikitan. 500 rupiah kah misalnya, aku jar setiap hari ada bersedekah, barang seminggu sekali hari Jumat bersedekah. Hari Jumat barang berapa nang mampu, bila asam mampu 5.000, bila mampu 1.000, yang penting melatih keluar di dalam diri kita nih harta yang kita sayangi. Kita nih seberatan bisa sayang non harta, sayang non harta. Bila hanyar to nukar barang, sepeda motor kah hanyar, kisik benar tak? Oh, bersih rigat sedikit kisik. Ujar orang nang lawas baisi motor, kebiasaan bila orang tuh hanyar baisi apa nang inya miliki disayangi benar. Motor hanyar, sepeda motor hanyar, diperhatikan tentang kebersihannya. Tapi bila sudah umur 2 tahun motor nih, sepeda motor nih 2 tahun, olinya gin bisa kada berganti lagi. Itu kita ini bila hanyar dijaga. Tapi bila lawas kada ingat lagi lawan apa nang diamanahkan. Jadi 5 pemberian yang diberikan oleh Allah di dunia, 5 karena di akhirat. Jadi amanah itu baik nang hanyar ada maupun nang lawas tetap dijaga.
Kayak itu tukang parkir jam pertama dibawa penjaganya sampai tuan majikan rumah mobil itu bulik, tetap dijaganya. Kayak itu orang yang betul-betul melaksanakan amanah ketika menjadi tukang parkir. Apa nang 10 macam ini? 5 di dunia, 5 di akhirat. 1, ketika di dunia tathhirul mal, membersihkan harta dari nang haram. Orang nih ahli sedekah banyak kah maupun sedikit kada jadi masalah. Bila di dunia inya rajin bersedekah, tathhirul mal, harta itu makin bersih, kadang membawa kemudaratan terhadap dirinya. Karena diibaratkan bila harta terkandung namanya harta haram, maka seperti kita meminumi lawan diri kita seorang racun. Tapi dampak daripada racun itu ada langsung mati. Tunggal dikitan akhlaknya berubah. Asalnya bagus mengulir beribadah, awalnya bagus mengulir karena bertasbih, mengulir berzikir, bersalawat dan sebagainya. Yang merusaknya itu adalah harta yang terkandung di dalamnya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung harta haram. Supaya bersih harta ini, sedekah. Berapakah asal kita mampu? Sedekah itu yang membersihkan harta. Ini tugas pertama. Dan harta ini bisa membawa musibah. Contohnya mana? Contohnya yang terjadi kepada Qarun. Musibah yang paling besar, orang yang berisi harta itu hatinya itu sayang lawan harta berlebihan. Sampai-sampai inya melupakan di dunia ini ada yang lebih berharga daripada harta. Akhirnya diberikan ujian oleh Allah, orang yang banyak berharta tuh yang sayang. Apa di antara kesayangannya? Inya indah benar gering, indah benar meninggal dunia dengan sebab apa? Harta yang dikumpulkannya ini adalah harta kesayangannya. Seandainya di pasar ada orang berjualan umur, insya Allah umur itu nang paling banyak nama nukari orang-orang sugih. Ada berjual umur misalnya setahun harganya 10 juta, ada nama nukar, tapi umur kada dijual belikan. Artinya apa? Kesayangan manusia terhadap harta itu akan berakhir. Makanya Qarun ketika Nabi Allah Musa alaihissalam, karena Qarun ini keturunan daripada Lawi, riwayatnya keturunan daripada Lawi anak Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Ya'qub anak Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim, sepupu sekali lawan Nabi Musa, anak pamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun ini awalnya miskin, susah, ternyata diberikan oleh Allah harta melimpah. Makin datang penyakit Qarun tadi, apa sayang lawan harta. Diminta oleh Nabi Musa yang namanya zakat. Ujar Qarun, ini hartaku, aku nang berusaha, aku yang memutar, aku yang mencari, aku yang memikirkan. Tak pandang bahwasanya harta ini adalah milik oleh Qarun, padahal adalah amanah yang diamanahkan oleh Allah. Akhirnya apa? Harta membawa musibah bagi Qarun. Artinya Allah mengabadikan cerita Qarun ini di dalam Al-Quran adalah merupakan sebagai pelajaran terhadap orang-orang yang diberikan oleh Allah harta, supaya mengeluarkan harta tersebut jangan sampai di dalam hati timbul sayang berlebihan dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat kita menggunakan harta di jalan Allah, membersihkan harta. Satu manfaatnya. Kemudian yang nomor 2 adalah membersihkan badan dari dosa. Kalau tadi kan membersihkan harta, ini membersihkan badan kita dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa kita? Dengan sebab sedekah, dosa diampuni Tuhan. Dengan sebab zakat, dosa diampuni oleh Allah. Makanya kenapa kita diperintah untuk mengeluarkan zakat dan sedekah? Dengan sebab untuk membersihkan diri kita daripada dosa kepada Tuhan. Karena kita ini kadang menyangka, kadang ketika mengeluarkan harta ujar nafsu jangan, ujar akal beriakan. Ujar nafsu jangan, ujar akal beriakan.
Buktinya mana? Waktu bersedekah tuh kita mencari yang paling sedikit. Untuk sedikit. Kenapa paling sedikit? Karena dua macam ini berlawanan, akal lawan nafsu. Bila berjalan ke mall, kan kebiasaan di mall tuh harga itu sudah bertulisan baju 300.000, baju 400.000. Itu ada kalau ditawar-tawar lagi. Waktu orang nang berduit datang ke mall, nah bayar 360.000, ujar orang gak ada angsulannya, biar beriakan. Wah, bangga nih karena bisi harta. Tapi bila urusan ke pasar sayur, pasar iwak, kasihan tuha sidin berjualan sayur, tuha sidin berjualan iwak, ditawar berapa nih harganya? 15.000, murah udah. Amun kawajarnya 5.000 gen, ditawar habis-habisan. Bila lawan orang nang di mall, merasa sugih timbul karena mempunyai rasa mulia. Padahal duit tadi, kalau orang mall ini ini sudah sugih berdahulu, malah lebih sugih daripada diri kita. Kada bertawar-tawaran, udah beriakan aja sisanya. Wah. Tapi bila ke pasar nukar iwak, nukar sayur, apa itu? Tawar benar. 17.000, 10.000 gen lah aja. Duit seorang banyak, nang dihadapi ini nang dihadapan ini orangnya tuha, orangnya gasan makan aja, lebihannya tuh gasan makan, gasan minum, gasan menghidupi keluarga. Amun kawa 17.000, unjuk 20.000, udah beriakan gasan pian. Kadang kita terbalik, ketika lawan orang-orang nang susah tawar benar nukar benda. Tapi bila lawan ketika ke mall, rasa bangga diri membawa duit banyak, padahal orang nang ampun toko tuh sugih pada seorang. Tapi kita kadang beranggapan terbalik. Makanya bila kita nih melihat orang susah, malahan ada ulama, ini akhlak sidin bagus. Ada orang Tuhan nih membawa sayur, kadang ada payu sayur sidin. Ujar ulama, wahai nih, apa pian bawa sayur? Berapa nih saberataan nih nah, sagintingan nih berapa? Ujar sidin, sayur ini 70.000 aja. 70.000 sudah nih ulun tukari berataan. Nah ini duit 100.000 gasan pian, 70.000 ulun ambil sayurnya, dibagiakan non orang banyak nah sayur, nah berbagi sayur. Ini orang akhlak baik, mengerti dengan fungsi duit yang diberikan oleh Allah. Tapi bila ke mall bersadar-sadar orang hujungnya banyak, misalnya kita kada kau menawar bila sudah ke mall. Tapi bila di bawah orang ini susah, orang ini tuha, lebih baik kita beriakan sisanya. Barangkali sisanya itu bernilai besar di hadapan orang-orang susah, dan mereka mendoakan mudahan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, macam-macam. Doa orang susah itu kadang lebih kabul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nomor 2, manfaat daripada kita bersedekah ini adalah membersihkan badan daripada dosa lawan Allah Ta'ala. Kemudian yang nomor 3, yang namanya sedekah itu adalah daf'ul bala wal amrad, menghilangkan bala, menolak bala dan penyakit. Amun kita nih gegeringan aja, sadang aja berpikir nih apa kira-kira nih, bersuntik sudah alhamdulillah, baurut sudah alhamdulillah, mantri pulan tak kuliling sudah alhamdulillah, kada jua sembuh, barangkali obatnya ada sedekah. Karena kadang mengikat hati kita, harta itu kadang mengikat hati kita ini, jadi sampai kita diberikan bala oleh Allah. Di antara bala yang besar terhadap orang yang berisi harta itu adalah ketika diberi harta, sayangnya tuh terlalu berlebihan dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadi fitnah ketika hidup di dunia. Jadi kita ini biasanya harta, ingat, bila hendak berobat, hendak menghilangkan bala adalah sedekah. Apa caranya bersedekah? Semampunya. Makanya orang bahari melajari lawan kita peninggalan warisan, bersalamatan setiap hendak menggawi apa aja. Hendak bahuma, bersalamatan. Hendak berkawinan, bersalamatan.
hendak memantuki rumah bersalamatan, hendak bersunat bersalamatan, waktu ziarah bersalamatan. Apa tujuannya? Ketika kita bersedekah itulah yang mendatangkan selamat. Disempurnakan doa. Doa. Ikam aja berdoa aja. Kada aja ikam aja berdoa aja. Ikam aja berdoa. Walaupun kada berdoa, waktu makanan itu makan dirasakan oleh orang yang hadir, itu sudah menolak bala udah. Walaupun kada berdoa, misalnya nang baca doa kada nang bisanya sama berataan. Udah bayi-bayi aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi aja sudah. Makan nih, ketika masuk satu suap makanan ke dalam diri orang, nilainya sedekah, itu menolak bala kita. Makanya kadang ya tadi orang memantuki rumah berselamatan, sapida motor hanyar berselamatan juga. Sebentar hanyar. Cuman ada lebihan daripada orang bahari itu, wallahu alam apa maknanya. Biasan berselamatan sabina motor itu pakai lakatan. Lakatan. Jadi lakatan itu dimasukkan ke dalam banyu. Waktu dimasukkan ke dalam banyu simburakan ke sabina motor. Wallahu alam ini apa maksudnya. Cuman orang bahari kayak itu. Ujar orang bahari, mudahan lakatan tuh barikit. Mudahan barikit juga kalau maksudnya hartanya tuh barikit. Kadang membawa kebinasaan dan sebagainya. Yang ianya sebenarnya harta yang dimakan orang lain masuk ke dalam muntung orang itu nilai sedekah. Itulah nama menolak bala dan penyakit yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat yang nomor 3 waktu di dunia. Kemudian yang nomor 4, bahwasanya sedekah ini manfaatnya memasukkan kegembiraan di hati orang-orang miskin. Berarti bersedekah ini bagus lawan orang miskin. Amun berpilih-pilih atau seandainya boleh memilih, paling bagus kepada orang miskin. Sedangkan apabila kita memasukkan kegembiraan terhadap hati orang-orang yang beriman, itu adalah termasuk amal yang baik. Kita nih kalau boleh-boleh kembali lawan diri kita. Kita nih senang memberikah, senang diberikah? Rata-rata manusia senang diberi. Harta banyak, najar ulun memberi pian, senang tuh timbul. Nah, rasa senang itu pasti ada bagi orang yang menerima pemberian orang lain. Kadang nan diberi itu kada bernilai. Bagi dirinya, nya banyak aja bisi. Contoh, orang nih bawarong, timbul-timbul jiran membawakan makanan nasi sup najar kami berselamatan. Padahal ujar sidin warung kunina 100 piring nasi kawa memberi makan lawan diri seorang. Tapi namanya sedekah, namanya kebaikan, tetap nang menerima himong walaupun nang diberi adalah sapiring nasi. Ketika kita memasukkan yang namanya kegembiraan terhadap hati orang yang beriman, di situ pahala besar diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita memberi lawan orang yang memerlukan, itu ganal lagi pahalanya. Contoh, orang kelaparan. Lapar orang nih, datang kita membawa makanan, nah memberi pian. Di situ doanya macam-macam, mudahan pian naik haji, mudahan pian diberikan oleh Allah rezeki ganal, diberikan oleh Allah anak nang saleh. Kenapa? Rahat orang memerlukan kita memberi, itu ganal pahalanya karena gembiranya luar biasa. Dan kita pun kadang merasakan kegembiraan ketika diberi orang lain, walaupun kada tapi bernilai nang kaya orang kelaparan, tapi kita tetap merasakan yang namanya gembira. Karena manusia ini pada dasarnya mulai lagi halus, ketujuh diberi daripada memberi. Ketujuh kita nih diberi, mulai lagi halus dalam kandungan, kita nih diberi oleh mama kita namanya segala makanan-makanan yang masuk ke dalam perut mamanya, diputarnya menjadi vitamin-vitamin yang masuk ke dalam tubuhnya. Manusia ketujuh diberi daripada memberi. Karena ketujuh diberi, gembira itu timbul. Bila gembira itu timbul, nang memberi dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nomor 4 ketika di dunia. Kemudian yang nomor 5, ujar sidin, bila harta itu disedekahkan, akan timbul namanya berkah harta. Berkah harta.
dan rajaki makin luas. Makin luas. Entah kenapa bila orang tuh ahli sedekah, rajaki itu makin luas. Karena apa? Karena Allah menjanjikan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah yang membalasnya. Kenapa orang itu kadang hidupnya bahagia, rezekinya lancar, kemudian berkah hartanya ada, mungkin dengan sebab sedekahnya. Cuman sedekah itu yang paling afdal, tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu paling afdal. Artinya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Pernah ulun bertamu, ini cara orang nih bersedekah nang tersembunyi. Nang bersedekah kada tahu siapa yang menerima sedekah. Nang menerima sedekah tidak mengetahui siapa yang memberi sedekah. Ini hebat ini amal orang ini. Apa contohnya? Ada orang hari Jumat kadang amalnya datang ke warung. Cil, ini duitnya jelas 200.000. Kesan apa? Ujar acil warung. Setiap orang nang ke warung nih, nah, minum kah? Makan wadai kah? Tolong beriakan gratisakan cilai. Ini 200.000 nah. Senilai 200.000 duit ulon. Kulik kah? Sidin kada tahu siapa nang menerima sedekah hari itu. Acil tuh aja nang tahu. Datang orang wadai satu aja. Lawan banyu teh. Ujar acilnya 4.000. Catat 4.000 hanya keluar. Waktu hendak berbayar, ujar acilnya sudah ada nang membayarkan. Siapa acil? Aku kada tahu juga acilnya. 4.000 tuh. Sampai sore misalnya 200.000 habis. Nang bersedekah kada tahu siapa nang menerima sedekah hari itu, orang-orangnya ada tahu. Ujian nang ke warung jaka tahu nih gratis aku banyak ya. Ada orang itu beramal 200.000 diandaknya ke warung. Ini ada tahu nih hari itu siapa nang menerima sedekahnya, ada tahu benar. Kemudian nang menerima sedekah nih pun nggak ada tahu siapa cil nang membayarnya kan. Ujar acilnya orangnya kada hakun disambat. Udah hari Jumat gitu. Itu setiap hari. Ini termasuk sedekah yang kada mengharap dari diri manusia. Memang murni hendak mencari keberkahan harta dan keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kayak ini. Kita nih memberi orang. Nah, duit. Misalnya membayari ke warung, gitu, bayar orang ke warung. Kita tuh ada harapan dari orang itu, nah, orang tuh berbuat baik lawan kita. Karena kita rancak membayarinya ke warung. Aja ini bahari rancak aku membayari ke warung, maka sangit lawan aku. Atau misalnya kita ini memberi lawan orang kebaikan, jangan berharap angsulan dari kebaikan kita, orang itu lawan kita. Jangan mengharap angsulannya. Bila berbuat baik aja sudah. Jangan berharap lagi bangsul. Kadang itu bangsul. Nang bangsul ini bahaya. Itu bahaya. Kenapa? Dengan sebab kita berarti mengerjakan kebaikan yang ada itu mengharapkan balasan daripada nilai manusia, bukan balasan dari Allah. Makanya ulun pernah tetamu tadi, orang bersedekah ke warung nacil 200.000. Kebetulan ulun nukar. Ulun nang nukar. Anak bayar ini. Orang lebih tukarannya 12.000. Oh jaraknya jangan dibayari. Apa jangan nggak dibayari? Nyada membayar ya kan. Nah ulun nang ka warung ni cilai ulun aja saurangan. Nukar wadai bener ulun saurangan. Kada ujar sidinnya mulai pagi tadi sudah ada orang batitip duit. Pokoknya sampai habis kadarnya. Pian termasuk masih di duitnya tadi. Ini hebat orang bersedekah nih, pintar katanya. Kada mengharapkan balasan angsulan dari manusia. Nyaman ya bersedekah. Dan kadang-kadang coba kalau kita bersedekah, mana kita membagiakan, ini acil warung aja membagiakan, apalagi ditambah acil 200.000 celah. Bila orang bertukar ini nah 200.000, karena acil yang ulun memberi pian belain 10.000, sanang acilnya. Apa yang terjadi? Ujar sidin lah warung kopayo bertambah pulang 10.000, sanang itu. Ini orang pandai menyembunyikan sedekahnya karena mengharapkan memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bahayanya kalau kita sedekah kita tampilkan, ya tadi hendak mengharap angsulannya itu ada, mengharap pembagiannya itu ada.
Nah, harapan itulah yang berusaha kita hilangkan. Yang mengharapkan angsulan bukan kepada manusia, tapi mengharapkan angsulan itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. 5 macam ini seberataan sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an terhadap orang yang menggunakan harta di jalan Allah, melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 di dunia. 1, membersihkan harta. Nomor 2, membersihkan dosa. Nomor 3, menolak bala dan penyakit. Nomor 4 adalah memasukkan kegembiraan terhadap hati-hati orang miskin. Kemudian yang 5, mendatangkan berkah di dalam harta dan mendatangkan luas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa 5 macam lagi kayaknya pemberian Allah di akhirat, karena jamnya sudah jam 6. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat, afiat, panjang umur, selamat dunia, selamat di akhirat, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrat nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.